اب اشتعال کی جگہ شاطر مسکراہٹ چہرے پر آئی تھی۔ کہاں گئی تھی تم؟ حد درجہ سرد لہجہ تھا اس کا۔ بیگ رکھتا ہاتھ لمحہ بھر کے لیے رکا۔ بیگ رکھتے وہ سکون سے اب صوفے پر بیٹھ رہی تھی۔ تمہیں کچھ پوچھا میں نے، ہر لفظ چبایا تھا۔ میری تمہارے علاوہ بھی ایک زندگی تھی، بھول رہے ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے جواب دیا، حالانکہ اس کا بالکل ابھی بات کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ اچھا، خاصا زور دیا۔ اگلے لمحے بازو سے کھینچتے اپنے مقابل کیا۔ اگر تم اب اس نیوز چینل میں گئی تو آئندہ کے لیے وارننگ نہیں، سزا ملے گی تمہیں، ریمائنڈڈ۔ اس کے چہرے پر آئی لٹ بری طرح کھینچی تھی۔ مریم کو لٹ کھینچنے سے زیادہ اس کی آنکھوں کی سرد مہری سے خوف آیا تھا۔ تم روکو گے مجھے تو سنو، میں جاؤں گی۔ ہمت کرتے خاصا مذاق اڑاتے وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ یہ صرف اسے زچ کرنے کو کہا تھا، حالانکہ وہ اب وہاں سے پرماننٹلی ریزائن کرنے گئی تھی، اور جاب تو اسے لازمی کرنی تھی، وہاں نہیں تو کہیں اور، کیونکہ وہ کبھی کسی پر ڈیپینڈنٹ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے خود کی طرف بڑھتے قدموں سے وہ 2 قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ دل دھک سے رہ گیا۔ مراد نے بیڈ پر کھینچ کر دھکا دیا تھا۔ اس کی کمر نے بری طرح جھٹکا کھایا۔ ابھی وہ سنبھلتی کہ وہ بیڈ پر خود گھٹنوں کے بل جھکتے اس کے دونوں ہاتھ گرفت میں لے چکا تھا۔ مریم کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اس کے عمل سے۔ چھوڑو مجھے ایڈیٹ، کل بھی میری نیند کا فائدہ اٹھاتے رہے تھے۔ ہمت کرتے وہ کل صبح نیند سے جاگنے کے بعد اس کی اپنے ساتھ بیڈ پر موجودگی یاد دلاتے چلائی۔ ہمارے درمیان سب سے بڑا دشمن ابھی مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے؟ اس کی بات سے بالکل فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کے کان میں جھکتے ایسے پوچھا جیسے اسے وہ تو بتائے گی۔ مراد اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے وہ صحیح معنوں میں اس سے خوفزدہ ہوئی۔ چلو میں ہی بتا دیتا ہوں۔ وہ جھکا، ایک ہاتھ ابھی بھی گرفت میں لیے ہی تھا، جبکہ دوسرا اسے اپنے چہرے پر سرایت ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ چشمے کے پہرے میں آنکھیں میچے تھی۔ جب حیرت کی انتہا نہ رہی، اس کی آنکھیں چشمے سے آزاد کیں۔ یہ تمہارا چشمہ؟ بولتے ہی اس کی آنکھوں پر وہ جھکا۔ وہ خشک ہوتی سانسوں سے اس کا سلگتا لمس محسوس کرتے اس کی گرفت میں مچلی۔ کیوں گئی تھی تم؟ پھر سے گراتے وہی سوال دہرایا۔ مریم نے دیکھا اس کا چہرہ خطرناک حد تک سخت تاثرات لیے تھا۔ نہیں بولو گی تم؟ اس کے چپ رہنے پر اسے شدید غصہ آ رہا تھا، جس نے کوئی بھی اس کی بات نہ ماننے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ آج صبح کی ڈیوٹی تھی۔ اس کی پولیس اسٹیشن سے واپس آنے پر اس کے بارے میں پوچھنے پر اس کی ماں نے بتایا کہ پچھلے 3 گھنٹے سے وہ گھر سے غائب رہی تھی، اور وہ ابھی آیا آدھے گھنٹے سے پاگل کے لیے پریشان رہا تھا، جسے اس کے مطابق اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ابھی وہ اس کے پیچھے وہ جانے والا تھا، مگر وہ تب تک آ چکی تھی۔ بتا رہی ہو؟ یا دانستہ چھوڑتے وہ اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا۔ پرماننٹلی ریزائن کیا اور پھر وہاں سے گھر گئی تھی میں، فوری سے پہلے اس کے اتنے سخت تاثرات دیکھتے اسے بتایا۔ وہ اپنے کھنڈر بنے گھر گئی تھی۔ کتنا تکلیف دہ تھا اس کے لیے یہ سب، کیا سب اتنی آسانی سے اس کے لیے نارمل ہو جاتا؟ وہ جس تکلیف سے گزر رہی تھی اس کے مطابق صرف وہ ہی سمجھ رہی تھی اور کوئی نہیں، پر وہ شخص اس کے مطابق وہ خود کو مسلط سمجھ رہی تھی اس پر۔ وہ ذرا پرسکون ہوا۔ تمہیں پتہ بھی ہے میری کیا حالت تھی؟ اس پر گرفت ڈھیلی چھوڑتے وہ ذرا سا پرے ہٹا۔ مریم کا اٹکا سانس بحال ہوا۔ اب وہ اس کا سر پھاڑنا چاہ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم ایک نمبر کے آوارہ انسان ہو۔ دانت پیستے اس کا کچھ دیر پہلے کا عمل سوچا، وہ اس سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ تم ڈر گئی تھی، رائٹ؟ مراد نے اب مذاق اڑایا۔ ڈرتی ہے میری جوتی؟ ہنکار بھرتے اسے پھر سے چھیڑ بیٹھی تھی۔ اس کے ہلتے لپسٹک سے پاک لب فوکس میں لیے۔ ایک لمحہ وہ اسے دیکھتا رہا، جب اس کی اگلی بات پر وہ اسے ایک دم کھینچ چکا تھا۔ کیونکہ تمہیں میں جواب دے؟ وہ اس افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تو اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، بری طرح سے پیچھے کر رہی تھی، جو اس کے دونوں ہاتھ گرفت میں لے چکا تھا۔ چند لمحوں بعد اپنے بگڑے تنفس سے اسے چھوڑتے فاتحہ نظروں سے دیکھا، جو گہرے سانس بھرتے سرخ ہوئی تھی۔ تمہاری جوتی نہیں، پر تمہاری شکل ضرور۔ اب ڈری ہے مجھ سے؟ اب بھی وہ سنبھل نہیں پائی تھی جب اس کے مسکراتی آواز اور اس کے بے باک جملے سے خون خوار نظروں سے دیکھا۔ یو بے شرم، تمہاری ہمت! وہ بیڈ سے اٹھتے اپنی ٹیون میں واپس آتے بری طرح چیخی تھی۔ نہ بیبی، ہمت پہ نہیں،
जाना। डोंट अंडर एस्टिमेट द हिम्मत ऑफ द हस्बैंड, वरना दोनों होठों को मिलाते इसे इशारा दिया, जबकि मरियम बुरी तरह संभल के बाद कलसती रही थी। इसका गुस्सा सवानेज़े पर पहुंचा था। वैसे एक बात तो बताओ, इसका गुस्सा अभी भी सवानेज़े पर था। जब इसकी बात सुनते से गुस्से से घूर रही थी। क्या कोई खास किस्म के पागलपन का दौरा पड़ता है तुम्हें? कल परसों तक तो तुम दुखी आत्मा बनी थी। मैं समझा था मरियम बीबी को हदायत आ गई है, आज फिर तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ गया है। स्ट्रेंज, वो भवें सकेड़ते बोल रहा था। इस लड़की को समझना इसके बस से बाहर था। इसे इसकी बात की समझ नहीं आई थी। बहरहाल इसे वो बोलता हुआ इस वक्त इस हरकत के बाद जहर लग रहा था। जल्द तुम्हारा इलाज करता हूँ, क्योंकि तुम्हारा इलाज बहुत ज़रूरी है। मायने खेद जुमला अदा करते वो वजदान की कॉल देखते बाहर निकला था, जबकि इसने गुस्से में सारे तकिए बेड से फेंक दिए थे। इसका कोई वीक पॉइंट डैम मुझ तक पहुंचा रहा है, इसकी जान पर बनी थी। अब बिल्कुल वो चुप नहीं बैठ सकता था। आपके सामने था, जिसे आप इस्तेमाल करके एक बार इसके कहर को आवाज दे चुके थे। इसकी फैमिली ही इसका वीक पॉइंट है। गवा चुका मैं सब मामला इसने ठंडा कर लिया। वो रिपोर्टर चाहिए मुझे, जिसने 2 थप्पड़ खाकर मीडिया के सामने बयान चेंज कर दिया। इसकी बदनामी का भी कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं हुआ था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो लम्स के जरिए डर इसके दिल में पैदा करने में कामयाब रहा था। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो बक्को? तुम्हारी औकात से ज्यादा तुम्हें नवाजा है। आपको अब तक मैंने ही बचाया भी है, वरना इसके हत्थे चढ़ते तो वो आपका हशर बिगाड़ देता। सच बोलते इसे देखा जो गैज़ो गजब से तक रहा था। फोन नंबर निकालते नंबर मिलाया था। कहाँ हो तुम? मेरा ये आखिरी अकाउंट कैसे सील हुआ? बिला आखिर इसे मजीद सरवाइव के लिए रकम की ज़रूरत तो थी। मुझे क्या पता हो, चेक कैश नहीं हुआ, एरर था इसमें। मेरा क्या लिंक है जो भड़क रहे हो मुझ पर? फोन से आती बेजार आवाज़ इसे मजीद गुस्सा दिला रही थी। मिलो मुझसे अभी 10 मिनट में। ओके। फोन पटका था। मुझे तुम्हारे घर शिफ्ट होना है कुछ दिनों के लिए, टहलते कहा। हरगिज नहीं, ताकि तुम मुझे भी फंसा दो। वो किसी सूरत नहीं तैयार था। तुम दूध के धुले नहीं हो, जो तुम कर रहे हो सबसे वाकिफ हूँ। मैं आज तक मेरे सहारे चलते रहे, अपनी दफा हरी झंडी दिखा रहे हो। वो इसके इनकार पर तैश में आया। इस वक्त वो अपनी पर्सनैलिटी के बरक्स नहायत पसमानदा इलाके में क्याम पजीर था। पिछले 3 हफ्तों से वो छुपा हुआ था, मगर कब तक अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल के बगैर वो मजीद नहीं रह सकता था, क्योंकि वो कोई भी कदम उठाता इसे खबर हो जानी थी। अब वो खुद भी इससे उकता गया था। वो बस मुल्क से किसी तरह फरार होना चाहता था, जो कि इसके अकाउंट के बगैर नामुमकिन था। तुम दफा हो यहाँ से, और अगले इसके हर एक्शन की खबर मुझे चाहिए। दूसरे बंदे को इनकी बातों में इंटरेस्ट लेता देख वो धाड़ा, बगैर कुछ बोले निकलता चला गया। व्हाट? ऐसे नहीं, देखो अपने सारे एरिया के केस पेंडिंग छोड़कर तुम्हारे काम किए हैं। आज इसके तासुरात देखते कहा। लाइटर पकड़ाओ, सिगरेट मुंह में दबाते से कहा। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, समझे? बात बदलते से शदीद तप चढ़ी। अच्छा, इस रिपोर्टर के बनते तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती। इसका तंज मुराद को एक आंख नहीं भाया था। पकड़ो ये फाइल और ढूंढो इसे खुद। वो फाइल टेबल पर पटकी थी। मुझे इस वक्त सिर्फ तुम पर यकीन है और किसी पर नहीं। नाम ये मजीद रिस्क ले सकता मैं, क्योंकि बात अब पर्सनल नहीं, मेरे डिपार्टमेंट तक की है। वो एसपी मेरी ट्रांसफ़र करने के चक्कर में है, और इसे हर हाल में मुझे पकड़ना है। इसके लहजे की पुख्तगी से इसको इसकी तरफ मतवज्जो होना पड़ा था। तो तुम अंकल से कहो, वो चाहें तो तुम्हारी ट्रांसफ़र रुकवा सकते हैं। मुराद ने इसे देखते कहा। डैड की हेल्प नहीं चाहिए मुझे, ये मेरे मसाइल हैं और मैं खुद ही हल करना चाहता हूँ। अच्छा, ये सारे रेड एरिया चेक किए? इस्लामाबाद के सारे लीगल और इलीगल होटल्स वो कहीं नहीं आता जाता। हाँ, एक वजह हो सकती है, शायद वो शनाख्त बदल के हो। इसकी बात ने इसे चौकन्ना किया। क्या तुमने इसे देखा? यही तो सबसे बड़ा लूज पॉइंट है। लूज पॉइंट है ना, देखा होता तो प्रॉब्लम कैसी थी? तो लम्स भाभी ने इसे देखा? वो कुछ आइडिया, मेरा मतलब इसके लुक की थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन? बात संभालते इसे कहा। एक शख्स को अपनी बीवी के मामले में कब कोई बात बुरी लग जाए, वो तो इसे मारने जलील करने पर उतरने से गुरेज नहीं करता था। बिल्कुल भी नहीं। मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मुश्किल तो इस क्रिटिकल सिचुएशन से निकलते थोड़ी नॉर्मल हुई है। इसने खुद से आज तक भी इससे इस बारे में कभी चाह के भी नहीं पूछा था। एक डर इसे लेकर इसके दिल में बैठा जरूर था,
کیونکہ وہ اس کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ تھی، اور وہ شخص جو جان گیا تھا اسے وقت دیا تھا تاکہ وہ خود اپنے دل کا بوجھ اس سے ہلکا کرے، کیونکہ اس کے نزدیک کسی کا دل ہلکا کرنا بھی ایک آرٹ تھا، لیکن وہ اپنی یہ آرٹ صرف اپنی بیوی کے معاملے میں ہی استعمال کرتا تھا۔ سوچوں کا محور وہی تھی جسے سوچتے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ گاڑی روڈ کے کنارے کھڑی کرتے وہ اترا، گلاس ڈور دھکیلتے اندر داخل ہوا۔ سارے مختلف بندے اوپر آپریٹنگ سسٹم پر تھے۔ مینیجر کا تعین کرتے وہ اس کی طرف بڑھا تھا، اپنی بات کہتے وہ اب اس کے جواب کے انتظار میں تھا۔ سوری، یہ رولز کے خلاف ہے، ہم آپ کو ایسی انفارمیشن نہیں دے سکتے۔ وہ ہتھے سے اکھڑا، اپنا کارڈ دکھایا تھا، خود مطمئن ہوتے وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے فون میں مصروف ہوا۔ آپ، وہ یکدم خوف زدہ ہوا تھا، جیسے اس کے کوئی انلیگل کام ہی نہ وہ پکڑ لے۔ جتنا کہا وہ کرو، اپنی بات پر زور دیتے وہ مصروف ہوا تھا۔ بٹ سر، یہ آلریڈی آپ کا ڈپارٹمنٹ بند کروا چکا ہے۔ کمپیوٹر سے انفارمیشن نکالے وہ اسے بتا رہا تھا۔ اب میں کہہ رہا ہوں کل تک کھول دو اسے۔ کل تک مطلب کل تک، اور اسے انفارم بھی کر دو، جو بھی ایریا ہے وہ کلیئر کر دو۔ فون رکھتے وہ پوری طرح متوجہ تھا۔ بٹ سر، میں کیسے؟ مطلب کوئی ڈپارٹمنٹ کا لیگل نوٹس بھی دکھائیں نا۔ اکیلے آپ کے کہنے سے وہ سنبھل کے اس کے سامنے بولا۔ ڈونٹ یو وری، تم بس اس کی ساری اماؤنٹ اس اکاؤنٹ میں شفٹ کر دو۔ کل تک۔ وہ شش و پنج میں تھا۔ ایک اور چیز، غلطی سے بھی یہ بات ڈپارٹمنٹ تک نہیں جانی چاہیے۔ وہ کچھ نہیں کر سکے گا میرے ہوتے، تم بس جو کہا وہ کرو، باقی سب میں خود سیٹ کر دوں گا۔ جی، وہ گڑبڑاتے بولا۔ اس کو خود کی جاب کا بھی خطرہ تھا، لیکن وہ اسے بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اب دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں اپنی بل سے باہر نکلتے۔ بینک کا گلاس ڈور دھکیلتے وہ باہر نکلا تھا۔ مجھے جاب مل گئی ہے، کھانا کھاتے کھاتے وہ یکدم بولی تھی۔ اس کی بات پر مراد نے تو نہیں، پر اس کی ماں کا کھاتے چمچ ضرور رکا تھا۔ کہاں ملی ہے بیٹا؟ اس کے باپ سے براہ راست آج اس کی بات ہوئی تھی۔ وہ بہت کم اکٹھے مل کر کھانا کھاتے تھے۔ سب کی عجیب ہی روٹین تھی۔ سافٹ ویئر کمپنی میں۔ یہ تو اچھی بات ہے بیٹا، لڑکیوں کو ویل سیٹلڈ ہونا چاہیے۔ وہ خوش ہوئے تھے۔ تھینک یو انکل، وہ خوش ہوتے بولی۔ کسی نے تو سپورٹ کیا تھا۔ مراد کو ایک نظر دیکھا، جس نے کوئی جواب نہیں دیا اور کھانے میں مصروف تھا۔ یہی سوچتے وہ بے دھیانی میں کھا رہی تھی کہ بری طرح اس کا دل خراب ہوا۔ فوری منہ پر ہاتھ رکھتے اٹھی تھی۔ مراد پریشان ہوا، جبکہ اس کی ماں جانچتی نظروں سے معاملہ سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ وہ منہ خشک کرتے واپس آئی۔ چیز سے اسے سخت کراہت آئی تھی، اور وہ لاشعوری طور پر چیز آملیٹ کھا چکی تھی۔ کب سے ہے یہ؟ اس کی ماں کی آواز سے وہ چونکی۔ جی، یہ کنڈیشن کب سے ہے؟ ابھی ہوئی ہے، الرجک ریئیکشن ہے آنٹی۔ وہ بے پرواہی سے بولتے چیئر پر بیٹھتے۔ اب ٹھیک تھی، کیونکہ کھایا ہوا وہ اگل آئی تھی۔ حیرت کا صدمہ تو اسے تب لگا جب وہ خاصی مسکراتی محبت بھرے لہجے میں اس کے پاس آئی تھیں۔ اب تم کوئی کام نہیں کرو گی، اور جاب تو بالکل بھی نہیں۔ تمہارا خیال میں خود رکھوں گی بیٹا۔ مریم کی سمجھ سے باہر تھی، جبکہ مراد بھی لاپرواہ تھا۔ البتہ اس کا باپ اس کے آنے سے پہلے جا چکا تھا۔ آنٹی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اکثر ہو جاتا ہے، اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وہ ذرا سا مسکراتے اپنی ایسی حالت کے بارے میں بولی، چند ایک فوڈ سے جو اس کی ہو جاتی تھی۔ نہیں نا بیٹا، احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر بھی اتنی بڑی میری خواہش پوری کرنے جا رہی ہو، پتہ ہے میری اس گھر میں بچوں کی گونجتی آوازوں کی کتنی خواہش تھی؟ بچوں؟ مراد اور وہ دونوں ایک ساتھ چونکے۔ ویٹ آنٹی، آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ خود حیران پریشان سی تھی۔ اب اتنی بچی بھی نہ بنو، تم ماں بننے جا رہی ہو، اور بن تم ایسے رہی ہو جیسے تمہیں کچھ خبر نہیں ہو۔ وہ اپنی دھن میں بولی۔ مراد کے منہ میں موجود کافی کا گھونٹ بری طرح چھلکا، جبکہ مریم تو مراد کو دیکھ رہی تھی، کبھی اس کی ماں کو۔ آنٹی، آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ کیا غلط؟ تم میری سوچ کو غلط کہہ رہی ہو۔ وہ الٹا بھڑک اٹھی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ آنٹی آپ… مراد بتاؤ نا پلیز۔ سٹ پٹاتے مراد کو مدد طلب نظروں سے دیکھتے کہا۔ اسے ایسے لگا وہ صورتحال سے مزہ لے رہا ہے۔ یہی تو کہہ رہی ہیں مما، ایسی سچویشن کی مریم پریکاشن لو ان سے۔ اس کی بات سے وہ مزید صدمے میں ہوئی۔ وٹ؟ تم مراد پلیز جھگڑا فی الحال سائڈ پر رکھو۔ وہ اس کے قریب جھکتے دانت پیستے بولی تھی۔ اپنے مسائل خود حل کرو۔ وہ بولتے یہ جا وہ جا، جبکہ بری طرح پھنسی تھی وہ۔ کیا بتاتی؟ جمعہ 4 دن شادی کو نہیں ہوئے تھے، اور جو وہ سوچ رہی تھی ایسا ہونے کے امکان بھی دور دور تک تھے۔
तुम इंतहा से ज्यादा बदलिहाज हो। रूम में आते इस पर बुरी तरह चीखी। बाहर बमुश्किल इनको क्लियर करके आई थी। ऐसी कंडीशन में चीखना अच्छा नहीं होता, बुरा असर पड़ता है। कमाल बेनियाजी से इसे मजीद तपाया था। मुराद जहांगीर, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? स्टॉप यू स्टॉप यू दिस चीप लैंग्वेज। इसकी मजीद फजूल गोई इसे मजीद तपा रही थी। स्टे इन योर लिमिट्स मरियम। अपनी गिरेबान से इसके हाथ गुस्से से झटके। इसकी हरकत इसे शदीद बुरी लगी थी। मेरी जॉब की आग लग रही है ना तुम्हें? तंजिया बोलते वो पीछे हटी थी। भाड़ में गई तुम्हारी जॉब। गो टू हेल। वो बुरी तरह से सुलगा था। लंबा सांस लेते वो खुद को पुरसकून कर रही थी। इस तरह कतई जिंदगी नहीं चल सकती थी। अगर वो इसके लिए निकाह का कदम उठा सकता था तो वो भी अपने लहजे में बर्दाश्त तहम्मुल का ठहराव ला सकती थी। जो किसी से मोहब्बत करते हैं ना, वो इनकी हर ख्वाहिश का एहतराम करते हुए जैसे वो होते हैं वैसे ही इन्हें कबूल करते हैं। इन्हें बदलने की ख्वाहिश नहीं रखते। उसका चंद लम्हे में गिरगिट की तरह बदलता पुरसकून लहजा मुराद को इसकी आंखों में देखने पर मजबूर कर गया। मुझे इत्तला देने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे इस बेवकूफ दिमाग में आता है ना, तुम बस वो करो। हर लफ्ज चबाते अदा करते वो बाहर की तरफ बढ़ता जब वो इसका बाजू पकड़ते से रोक चुकी थी। हाथ खींचते झटके से छुड़वाना चाहा था जिसे वो दूसरे हाथ से पकड़ते भी गिरफ्त मजबूत कर चुकी थी। शोहर को इत्तला देना बीवी का फर्ज है। इसको रिश्ता जताया मतलब के लिए तुम्हें शोहर याद आ गया। मुझे शोहर माना तुमने कभी? तंजिया बोलते झटके से अपनी बाजू खींची थी कि वो बमुश्किल पीछे गिरते बची। मेरी बात तुमने सुननी होगी। इसके रास्ते में वो दोबारा हाइल हुई थी। हटो रास्ते से। इसकी आवाज में छलकता गुस्सा, नाराजगी वो सब वाज़ह महसूस कर रही थी। हर लड़की घर बैठकर चूल्हा झाड़ू सफाई करने के लिए नहीं बनी होती, वो सोशल भी होती है। लेकिन मैंने ये दोनों काम किए हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड हर सिचुएशन के लिए। जो खुद को अपने माँ बाप के बाद मैंने तैयार रखा है। मेरे नज़दीक एक लड़की को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो हर सूरत हाल में सरवाइव कर सके, ना किसी दूसरे पर डिपेंड करे। ये सब बताने का मकसद इसे वो तकरीर करती महसूस हुई। मकसद ये कि मेरा शोहर मुझे सपोर्ट करे, टिपिकल सोच ना रखे। आई नो माई लिमिट्स। मुराद, मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज। जानते हो मैंने जिंदगी में कितने मुश्किल हालात देखे हैं, तुम शायद अंदाजा भी ना कर सको। मुराद, मैंने ये अपनी एजुकेशन के कंप्लीट करने के साथ भी पार्ट टाइम जॉब की है। मेरी तालीम हासिल करने का मकसद था कि मैं वेल सेटल्ड हूँ। मैं जानती हूँ मेरा शोहर मेरी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, पर क्या वो मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकता? बात मुकम्मल करते वो चुप हुई थी। वो बगैर कुछ बोले बाहर जा चुका था। मुराद जहांगीर, इम्पॉसिबल हो तुम भी, लेकिन मैं भी अब मरियम मुराद जहांगीर हूँ। इसको सोचते वो पहली दफा मुस्कुराई थी। तुम अब कुछ नहीं करो, बस सब मेरे अंडर कंट्रोल है। गाड़ी में बैठते इसे कहा, तुम खुदा के लिए अकेले नहीं फिरो। वजदान, मैं ड्राइव कर रहा हूँ इस वक्त। अपने फजूल मशवरे अपने पास रखो। मुराद विंड स्क्रीन से सामने सुनसान खामोश अंधेरी सड़क पर तवज्जो मरकूज थी, जबकि दिमाग इसकी खुद को मशवरों से नवाजते बातों की तरफ था। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? घड़ी पर नजर डालते पूछा। जहाँ जहाँ 12:30 का टाइम था। फिलहाल घर जा रहा हूँ मैं। सिक्योरिटी के बगैर हो ना अभी तुम? मैं फोन रख रहा हूँ फिलहाल। कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। मुराद ने फोन को घूरा। पिछले 4 दिन से इसकी शदीद मसरूफ रूटीन रही थी। रात में भी 12-1 के करीब वापसी थी। वो नाश्ता करने के बाद रूम में आई थी। इसकी रूटीन से ज़िद थी। वो सुबह अक्सर इसके उठने से पहले चला जाता था और रात में भी काफ़ी लेट आता था। रात में भी अपनी नींद में ही इसके कोलोन की महक से इसे खुद के करीब महसूस किया था। अब भी वो इसे देख रही थी। आज ही ऐसा था कि वो 9 बजे तक घर था। इसको देखा जो पहले से थोड़ी बड़ी शेव में और वाइट शर्ट पहने ब्लू जीन्स में फ्रेश साथ जाने की तैयारी में था। वजदान जी। इसका अपनी बात पर जी कहना हमेशा की तरह धड़कनों में अरताश बर्पा कर देता था। कहकर वो फिर से कोई फाइल सेट कर रहा था। इधर देखे ना। चेहरे पर खफगी आई। वो कहाँ इसको इसकी इग्नोरेंस की आदी थी। वजदान सुने तो। इसके ना देखने पर गुस्सा आया था। एक नज़र इसके लापरवाह हुस्न पर डाली। मुस्कुराते देख वो फाइल रखते इसकी तरफ अब पूरी तरह मतवज्जो हुआ। जैकेट पहनाओ मुझे। मेरी बात पहले सुने। मैं पागल हूँ क्या? बात बदलने पर कहा। इसके खुद की तरफ बढ़ते कदमों से धड़कने इसकी कुर्बत हासिल कर लेने के बाद भी मामूल से तेज हो जाती थी। वो निखरे बहुत दिखाती थी, इसे पता है।
وہ نخرے بہت دکھاتی ہے، اسے پتا ہے میں اس کی ہر ادا سے عشق جو کرتا ہوں، بوجھل لہجے میں کہتے ہیں اس کی طرف بڑھی تھی۔ پہناؤ اس کو، ایک نظر دیکھتے جھجکتے اسے کے ہاتھ سے لیتے اسے پہنائی۔ پرفیوم بھی سپرے کرو۔ پیر پٹکتے ڈریسنگ کی طرف جاتے پرفیوم لائی، تھوڑا سا پنجوں کے بال اونچا ہوتے اس کے کالر اور کف لنکس پر سپرے کیا۔ کہاں اس کو جاتے دیکھ اس کی کلائی سے کھینچا تھا۔ میں ہی بتایا کروں۔ دوبارہ ڈریسنگ تک گئی، واچ لاتے نزدیک آئی، اس کی مضبوط ابری رگوں والی کلائی تھامتے انماک سے اب واچ باندھ رہی تھی۔ کرو اب شکوہ جو مجھ سے ہے، اس کے لاپرواہ جوڑے میں بندھے بال کیچر کی زد سے آزاد کرتے پوچھا۔ وہ یکدم بکھلائی تھی۔ شکوہ اس شخص سے کرنا کتنا مہنگا تھا یہ بھی وہ بہتر طریقے سے جانتی تھی۔ کہو یار I'm getting late۔ اس کی بھاری آواز سے وہ ہوش میں آئی تھی۔ وہ یہ کب کتنے کے لیے تھے؟ اس کی نظروں کی تپش سے ہر بار کی طرح کچھ الٹ بول چکی تھی۔ اب لب دانتوں تلے دبائے۔ سیریسلی اس کے ہونٹ اپنے انگوٹھے سے آزاد کراتے اس کی کلائی کی طرف دیکھ رہا تھا جس میں موجود کڑوں کی وہ قیمت پوچھ رہی تھی۔ ہونٹوں کی مسکراہٹ دبائی، جان چکا تھا وہ کچھ اور کہنا چاہ رہی ہے۔ یہ 200 کے سیل سے لیے تھے، سوچا تھا تمہیں ہماری ویڈنگ نائٹ پر دوں، پر افسوس وہ تو تم بری طرح تباہ کر چکی تھی۔ ہاں، لمس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی اس کا اچھا خاصا امیر شوہر اس کے لیے سیل سے بھی چیز خرید سکتا ہے۔ پھر تو یہ بھی سب سیل کا ہوگا۔ ڈریسنگ پر پڑی چیزوں اور کبڑ میں موجود اپنے ہینگ کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے وہ صحیح میں اب شرم ہٹائے تپ چکی تھی۔ اور یہ بھی گلے میں موجود چین پر انگلی رکھتے کہا، نہیں یہ سب اوریجنل ڈائمنڈ کا ہی ہے۔ اس کی پھولی ناک دیکھتے وہ جھکا تھا۔ مجھے ہرگز نہیں پتا تھا آپ سیل میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور ڈریسر سے اس کا والٹ اٹھایا تھا۔ تمہارے معاملے میں میرا سٹینڈرڈ اتنا لو ہو سکتا ہے، خود سوچو۔ سوال تمہارا ہی عجیب تھا، اور یہ سب میں نے وانیہ کی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہونے پر ہی تمہارے لیے ساری شاپنگ کر لی تھی، اور کچھ مما نے تمہارے لیے کی تھی۔ اب اپنی بات کہو۔ گمبھیر محبت سے لبریز لہجہ میں بات کا رخ موڑتے اس کی کن پٹی پر لب رکھے تھے وہ، مجھے کہنا کہ یہ سارا والٹ میرا، پیچھے تو ہوں تھوڑا۔ اس کا دھیان اپنی بات کی طرف نہ پاتے اسے خفگی سے پرے ہٹایا تھا۔ اوکے تمہارا ہوا، اب پاس آ جاؤں میں؟ بات سنیں، اور بھی کہنی ہے مجھے۔ رات میں لیٹ آتے آپ تم مس کرتی ہو مجھے۔ جھکتے اس کی بائیں گال پر ہلکے سے نظر آتے گڑھے کو ہونٹوں سے چھوا۔ نہیں سن تو لیں مجھے نہ، اسے کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھتے اپنی بات پر زور دیا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹایا۔ مطلب تم مجھے نہیں مس کرتی، ٹھیک ہے میں پھر گھر ہی نہیں اب اسے غصہ آیا اس کے ٹوکنے پر۔ وہ مزید بولتا کہ اس کے قدموں پر کھڑے ہوتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ ٹو ڈے لمز روک وجدان شوق۔ اس کے ہونٹوں پر جھکتے اپنے نرم لمس چھوڑا۔ سن ہی نہیں رہے تھے آپ؟ اپنی بے اختیاری میں کی حرکت کے بعد فوری شرمندہ ہوتے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا تھا۔ وٹ از دس لمز؟ اس کی تیز آواز سے وہ پل بھر میں پہلے کی طرح خوف زدہ ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری وجدان، پتہ نہیں کیسے ہو گیا تھا۔ آنسوں کا میزج میں شرمندگی کی ترخی بھی شامل تھی۔ مجھے اوپر اکیلے ڈر لگتا ہے، لیٹ آتے ہیں آپ تو میں مما کو ڈسٹرب کہتی ہوں۔ میں اپنے روم میں شفٹ ہونا چاہتی تھی۔ آپ سن ہی نہیں رہے تھے؟ اس کی باتیں سنتے مسکراہٹ ضبط کی۔ وہ بس اس کے اس عمل سے حیرت زدہ تھا۔ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا اس لڑکی پر اپنی محبت کی ساری شدتیں نچھاور کرتے اس کی رنگت اپنی محبت کے رنگوں سے مزید سرخ کر دے، پر وہ شاید سہن نہ کر پاتی۔ تم میری جان ویسے ہی کیوں نہیں لے لیتی ہو؟ اپنی حرکتوں سے قطرہ قطرہ جو لیتی ہو۔ اسے کھینچ کر سینے سے لگایا تھا۔ لمس کو مسلسل اس کے لمس اپنے کندھے پر محسوس ہوئے تھے۔ آئی ہیٹ یو، مجھے ڈراتے ہیں آپ۔
मुझे डराते रहते हैं आप, रोते हुए कहा था। हेट यू कहना बंद कर दो लम्त, वरना बिलीव मी मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। है भी नहीं कोई, वजदानशाह इसके सीने से लगे खुद से कहा था। रूम में आते नामहसूस तरीके से इसे तलाशा था। कल की तल्ख कलामी के बाद वो दोनों ही चुप रहे थे। मुराद ने इसे नहीं बुलाया था। इन्हीं सोचों में नजर मिरर पर पड़ी थी। मैं काम से जा रही हूँ, परेशान नहीं होना। ड्रेसिंग पर लगी इसकी चिट 3 से 4 टुकड़ों में फाड़ते वो इश्ताल दबाते वॉशरूम की जाने बढ़ा था। गाड़ी में बैठे वो पिछले आधे घंटे से इंतजार में था, जब टैक्स मौसूल हुआ था। जहरीली मुस्कुराहट लाते चेहरा ढकते वो बाहर निकला था। पीछे मुड़कर एक नजर देखा था। जल्दी करो सर, इतनी अमाउंट एक साथ नहीं निकल सकती। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम निकाल दो, इसमें से 2-3 लाख तुम रख लेना, पर जल्दी करो। चेक इसे देते वो पागल सा हुआ था। इतनी जल्दी क्या है? सर्द आवाज और अपनी कमर पर कुछ महसूस करते वो पलटा था। और जैसे ही वो पलटा था वो सोच रहा था, कहाँ देखा इसे। आपकी शॉल नीचे लग रही है। यूनिवर्सिटी में इस दिन वो बंदा आया था जिसने लम्स की शॉल उठाई थी। इस सोच में था जब वो धक्का देते पीछे को जाता। डोंट। आखिरकार चूहा बिल से निकल ही आया। इसका सर्द लहजा एक पल के लिए इसका खून खुश्क कर चुका था। खेल खत्म, तुम्हारा ज़ियान लगारी। दिल चाह रहा था यही शूट कर दे इसे, पर इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए थोड़ा सब्र तो करना था इसे। तो ये सब इसका प्लान था, इसको बाहर निकालना नहीं। इतने दिनों की मेहनत और बचाव के बाद वो इतनी आसानी से तो इसके काबू में नहीं आ सकता था। इस वक्त ये सिर्फ मैनेजर की नज़र में था, जो ज़रा खौफज़दा महसूस हुआ। इसके अलावा वो इर्द गिर्द नज़र डाल रहा था। बैंक में सिर्फ चंद लोग थे, जिनमें से 3 से 4 लोग कैशियर के पास खड़े थे, 2 सोफे पर बैठे थे और एक बंदा एटीएम मशीन के पास। 1 मिनट में वो सारा जायजा ले चुका था। कुल मिला के कोई 8 से 9 लोग वर्कर्स के अलावा थे। वजदान शाह, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं। बोलते हुए अपने कदम मोहतात अंदाज में पीछे लेता जा रहा था। वो मोहतात अंदाज में कदम पीछे लेते बिल्कुल दरमियान में पहुंच चुका था। खुद को सरेंडर कर दो ज़ियान, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। वजदान इसकी फुर्ती और कदमों की चालाकी से समझ चुका था वो कोई लाए अमल तो ज़रूर करेगा। इस अचानक हंगामी अफ्ताद से बैंक में मौजूद लोग इसके हाथ में मौजूद पिस्टल और इसका कवर चेहरा देख खौफजदा खौफो हरास में मुब्तला हुए थे। एक हलचल सी मच गई थी। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर शाह, मैं बच्चा हूँ? हाँ। एक अबरू अचकाते वो यकदम नीचे नीचे झुका था। इसके लहजे का खनकता तेज वजदान तंज वजदान चौंका था। डोंट यू मूव, एक करीब नहीं आना, वरना इसकी जान ले लूंगा। वो मौके का फायदा उठाते पास खड़ी खौफ से दुबकी औरत को बाजू के शिकंजे में लेते इसकी शाह रग पर तेज धार वाला चाकू रख चुका था, जो शायद वो एहतियाती तौर पर साथ रखे था। छोड़ो मुझे। वो लड़की खौफ से आंखें फैलाए इस वक्त इसके शिकंजे में बुरी तरह फड़फड़ाई थी। कोई भी हिलने की कोशिश नहीं करेगा तो पीछे हो वजदान शाह, ज़ियान, लास्ट वार्निंग है ये। वो खुद भी इस सूरत हाल से इस वक्त परेशान हुआ था। मैं इसकी जान ले लूंगा, तुझे लास्ट वार्निंग की पड़ी है। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, मैं अभी शूट कर दूंगा, वरना। गिन गन इस पर ताने ही कहा। आहा, ओवर कॉन्फिडेंस, नॉट बैड। चलो ट्रेलर देखो फिर। इस लड़की की चीख निकली थी, जिससे इसे अंदाजा हुआ था वो पागल कुछ भी कर सकता है। इसके गले पर चाकू से हल्की सी खराश लगा चुका था, जिससे खून की नन्ही बूंदें गर्दन पर नमूदार हुई थीं। आपको समझ नहीं आ रही, वो मेरी बहन की जान लेने पर तुला है। नीचे करें। इसे पास खड़ी रोती चलाती इसकी बहन इससे बोली थी। प्लीज नीचे करें इसे। इसकी पिस्टल को देखते वो फिर से जोरदार आवाज में चिल्लाई थी। मैनेजर ने मौके का फायदा उठाते फोन कान से लगाया। एक कोई मेरे करीब नहीं आए, वरना वो इसको शिकंजे में लिए ही दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो बस बाहर खड़ी गाड़ी तक किसी तरह पहुंचना चाहता था, जहां सारी इसकी फरार की तैयारियां मुकम्मल थी। वो एक हाथ से इसे शिकंजे में लिए, जबकि दूसरे हाथ से दरवाजा बाहर धकेलते बाहर बढ़ा। बाकी लोग जरा पुरसकून हुए, जबकि इसकी लड़की की बहन की जान पर बनी थी। सर, यहाँ बैंक में बहुत बड़ा मेस क्रिएट हुआ है। सर, लोगों की जान को खतरा है। वो इसके पीछे ही हुआ था जब अभी वो कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो लड़की इसकी गिरफ्त में थी। रोड पर भी दिन दहाड़े ये वारदात देख लोग खौफजदा से
भाग निकले थे। बाहर निकल गाड़ी के करीब पहुंचते वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे बंदे से बोला था, व्हाट, मैं नहीं निकल सकता, जल्दी निकल बाहर। वो लड़की बेजान होते इसकी गिरफ्त में थी। वजदान बस मौका चाह रहा था और वो इसे मिल नहीं रहा था, क्योंकि वो गाड़ी पर ध्यान के साथ इसके हर अमल को भी देख रहा था। इसकी एक गलती से इस लड़की की जान को खतरा हो सकता था। यकदम इसकी नज़र सामने पड़ी थी। एक बेहतरीन मौका इसे इसकी सूरत में नज़र आया था। शिश, बोलना नहीं। इस वक्त मेरी बहन को सेव करना और इससे मुजरिम को पकड़ना दोनों ही मेरे लिए ज़रूरी है। अभी कोऑपरेट करो, कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। इसके साथ खड़ी इसकी बहन चिल्लाती कि इसे झुकते आहिस्ता लहजे में समझाते वह बिल्कुल तैयार था। आंखों से इशारा दिया था। वो मजीद कोई अमल करता कि पीछे से सर में लगी तेज चीज से इसकी गिरफ्त हल्की पड़ी थी और वो कराहते सर पर हाथ रखते पीछे हुआ। वो मजीद कुछ करता कि वजदान जो पहले तैयार था इसके सर पर पहुंच चुका था। इस डरी लड़की को खींचते इसकी पहुंच से साइड पर किया और खुद इसके सर पर गन तानी थी। थैंक यू रिपोर्टर, छोड़ना नहीं इसे। वजदान शाह थम्स अप करते वो मुस्कुराती आंखों से साइड पर हुई थी। बैंक के करीब ही सॉफ्टवेयर कंपनी थी। वो वापस जाने के लिए रोड पर खड़ी थी जब ये सारी सूरत हाल देखी। बाकी खौफजदा लोगों की निस्बत वो इतनी हिम्मत तो रखती थी। गेम इज ओवर। ना ना, हिलना नहीं। इसकी कनपटी पर गन रखते इसका चाकू वाला हाथ गिरफ्त में लेते हुए दूर फेंका था। तुम ठीक हो बहन? थोड़ा सा ही जख्म है, बस करो रोना। मरियम ने इसे इस सहमी लड़की के लगातार अपनी बहन के गले लगते रोने से चिढ़ते कहा, जबकि इसने मरियम को सख्त नजरों से देखा, जिसे कहना चाह रही हो ये मामला मामूली था। बेहतर है यहाँ से शराफत से चलो। वो इसे खींचकर अपनी गाड़ी तक लाया था। इससे पहले कि डिपार्टमेंट के बंदे पहुंचते वो इसे किसी तरह बस गायब करना करना चाहता था। वजदान, साइड पर हो। मरियम की जोरदार चीख से वो पलटा। अगर आपने इसे नहीं छोड़ा तो आई विल शूट यू। वजदान, सर, आई सेड शूट। हम जियान इसकी गिरफ्त गिरफ्त में उम्मीद की किरण नजर आते चिल्लाया। अगर आपने इसे नहीं छोड़ा तो आई विल शूट यू। वजदान, सर, आई सेड शूट। जियान इसकी गिरफ्त में उम्मीद की किरण नजर आते चिल्लाया। शूट करो इसे। मामला एक बार फिर हाथ से निकलता महसूस हुआ था, लेकिन अब वो हरगिज नहीं छोड़ना चाहता था। चाहे कुछ भी हो जाता। करो शूट तुम। वजदान की बात से वो जो ट्रिगर पर हाथ रखे था इसकी बात से खौफजदा हुआ। मैं सच में कर दूंगा। ट्रिगर पर हाथ बुरी तरह कांपा था। अगर वो शख्स बच जाता तो इसकी सजा इसे भी वो वाकिफ था, जो अपने सगे रिश्तों को नहीं छोड़े। वो यहाँ तो फिर इसने गद्दारी की थी इससे। तुम्हें लगता है मुझे खौफ है। करो शूट तुम। इसका कांपता हाथ देख चुका था। अब ए बदतमीज वजदान, आर यू मैड? अपना नहीं तो इस बेचारी का ख्याल कर लो जो घर में बैठी है। क्यों इसे इसके बचपन में ही बेवा करना है? मरियम को इसकी पिस्टल के आगे बेवकूफ़ाना बात से शदीद तप चढ़ रही थी। वजदान इस संगीन सूरत हाल में भी इसकी बात से मुस्कुराया था। इन दोनों की बातों से फायदा उठाकर इसने ट्रिगर पर हाथ दबाया था। गोली चलने की आवाज़ से मरियम की जोरदार चीख निकली। डरते बंद आंखें खोली थी और इसको सही सलामत खड़े देखा था और इसकी गिरफ्त में मौजूद बंदे को जमीन पर तड़पता। एक पुरसकून सांस खारिज की कि वो ठीक था। जैसे इसने गोली चलाई थी वो इससे सामने कर चुका था, जिसके कंधे के करीब गोली लगी थी। ध्यान बुरी तरह तड़प रहा था। करीब नहीं आए करीब नहीं आए, मैं सच में आपको शूट कर दूंगा। इसको खुद की तरफ बढ़ता देख वो दोबारा अपने बड़े अमल के बाद कपाहट कम करते इससे बोला था, आखिरकार तुम भी बाहर आ गए। तुम समझते हो मुझे पता नहीं था तुम मुझे चीट कर रहे हो? मुझे इसी दिन पता चल गया था जब रात में मुझे तुमने इसकी गैर मौजूदगी की खबर दी थी। मुझे गुमराह करते आए थे। लम्स की किडनैपिंग वाले दिन भी इसको इस जगह से फरार भी तुमने कराया था। वो तो इस दिन टेंशन में था इसलिए जान नहीं सका था। जब भी इस तक पहुंचता था वो इस जगह से फरार होता था। इस दिन भी तुम मेरे रूम के बाहर खड़े मेरी बातें सुनते रहे थे। मुझे यकीन था तुम इसको इन्फॉर्म करोगे और तुमने किया। और जब मुझ पर हमला हुआ था वो भी मलिक ने नहीं, तुमने करवाया था। आई एम राइट? हाँ, मैंने ही करवाया था हमला। तुम फिर भी इस दिन बच गए थे। वजदान शाह मुझ पर शक भी नहीं जाना था, इसीलिए मैंने इस बंदे को मलिक के नाम से ही कायल किया था।
مریم کو وجدان پر شدید غصہ تھا جو اس سے بحث و مباحثے میں لگا تھا۔ وہ اگلا سین دیکھنے کو بے چین تھی جب وہ اسے شوٹ کرے اور کام تمام ہو۔ پیسے کے لیے اس حد تک گر سکتے ہو تم؟ ایک اللیگل بندے کے ساتھ کام کرتے رہے، جانتے ہو انجام کیا ہوگا اس کا؟ مجھے دھوکہ دینے والے اور قانون کے مجرم کا کیا حشر کرتا ہوں میں؟ آنکھوں میں غضبناک غصہ لیے وہ اس سے کہہ رہا تھا، پہلے تم بچ تو جاؤ وجدان شاہ، حشر تو بعد کی بات ہے۔ ساتھ ہی لمحہ ضائع کیے بغیر ایک اور فائر کی آواز گونجی تھی۔ مزید گولی چلتی کہ وہ گرفت میں بری طرح پھڑپھڑایا تھا۔ وجدان! مریم کی آنکھیں حیرت اور خوف سے اس کی سفید شرٹ تیزی سے خون سے سرخ ہوتے دیکھ حیرت سے پھٹ گئی تھی۔ وہ فوری اس کی طرف بڑھی تھی۔ اریسٹ دیم آل! اس کے ڈپارٹمنٹ کے بندوں نے جلدی سے اسے پیچھے سے حراست میں لیا تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نرالا شوہر ہی کیوں مجھے ملا جسے نہ موویز پسند ہے نہ سانگ؟ حد ہے بھئی۔ بیڈ پر دونوں پاؤں اوپر کیے سکن شرٹ اور میرون سادہ پلازو میں دوپٹے کے بغیر بالوں کو لاپرواہی سے باندھے تھی، جن میں سے چند ایک لٹیں اس کے ڈمپل زدہ بے داغ گال پر چھو رہی تھیں۔ ان کے لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ آئی گیس وجدان شاہ کی بورڈ پر سرخو سفید تراشے ناخنوں والی انگلیاں چلاتے وہ سوچ رہی تھی۔ انکور انکریکٹ پاس ورڈ! اسکرین پر یہ الفاظ ابھرے تھے۔ کیا ہے پاس ورڈ؟ میرا نام بھی نہیں ہے، پھر کیا رکھا ہے پاس ورڈ؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ اب دوبارہ آخری امید سے کی پیڈ پر انگلیاں چلائی تھیں اور پاس ورڈ فوری کھل گیا۔ حیرت لیے صبح گاڑی کے پاس اس کی بات سنتے وہ یکدم غصے سے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں میری بیبی گرل، میری لٹل سویٹ ہارٹ مجھے جلدی مل جانی چاہیے۔ لمس اس کی شعلہ برساتی نظروں کے راز جانے بغیر اسے شوق لہجے میں گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے کہا تھا جو اسے سیوپ کرنے زبردستی گراج تک لایا تھا۔ شرم تو نہیں آتی آپ کو میرے سامنے کہتے ہوئے؟ آپ کیسے ڈھٹائی سے شادی شدہ ہونے کے باوجود اور لڑکیوں کی تعریف کر رہے ہیں؟ یہ لیں، یہ بھی اسے پہنائیں، جا کر پکڑیں یہ بھی۔ سب کچھ؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، جائیں یہاں سے، اسی منحوس کے پاس ہی چلے جائیں آپ بھی۔ دھکے دیتے غصے سے ہاتھ میں موجود رنگ اور کڑے اتارتے اس کی ہتھیلی پر رکھے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے روم میں کی اپنی بے اختیاری پر بھی خود پر قہر آیا۔ دل چاہ رہا تھا وجدان کو اچھا سبق سکھائے۔ وہ اس کے ری ایکشن سے پریشان ہوا جو اب رونے کی تیاری میں تھی۔ اپنے گلے میں موجود چین کا ہک کھولتی کہ وہ اس کے ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ کیا کر رہی وہ چھوٹی سی بچی؟ یہ سب کیسے پہنے گی؟ وجدان کو اس کا غصہ کرنا ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ بچی؟ آنسوؤں کا جھرنا فوری تھما تھا۔ ہاں، میری جونیئر رنایا وجدان شاہ، ہماری فیورٹ ڈاٹر، ہماری فیوچر ڈاٹر۔ آپ اسے کہہ رہے تھے؟ وہ فوری پرسکون سی ہوتی ہلکی پھلکی ہوئی تھی۔ جی میری جان، اور میں کس کو بول سکتا ہوں؟ تمہارے علاوہ اسے ہی بول سکتا ہوں۔ پھر کب دے رہی ہو مجھے؟ اس کی کلائی میں کڑے دوبارہ پہناتے گمبھیر لہجہ اور اس کی بات اس کی دھڑکنوں میں ہلچل مچا چکا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ جا رہے تھے آپ؟ پلیز جائیں۔ اس سے فوری ہاتھ چھڑواتے وہ تیزی سے اس کی مزید غور افشانی سے اندر جا چکی تھی۔ وہ ابھی دنیا میں بھی نہیں آئی اور اس کے نام کا پاس ورڈ ابھی سے لگایا ہے آپ نے؟ میری تو پھر کوئی ویلیو ہی نہیں ہوگی۔ نہیں، فکر اسے ابھی سے لاحق ہو چکی تھی۔ دل کی دھڑکن لیپ ٹاپ کے وال پیپر پر لگی اپنے اور اس کی نکاح کی تصویر دیکھتے تیز ہوئی تھی۔ وجدان شاہ، آئی ہیٹ یو! آنکھیں بند کرتے سے خود سے قریب محسوس کرتے کہا۔ فولڈر کھولے تھے کچھ پر مزید پاس ورڈ ہی لگے تھے۔ منہ بناتے بیٹھی تھی وہ، جس میں نہ کوئی سانگ تھا نہ مووی۔ گھر میں رہ کر واقعی اب اسے لگتا تھا اس کا دماغ پاگل ہو جائے گا۔ ابھی وہ مزید کچھ کرتی جب فون پر بیل سنائی دی۔ لیپ ٹاپ گود سے رکھتے وہ ڈریسر کے قریب جاتی کہ اپنے کھلے پلازو میں ہی الجھتے اوندھے منہ فرش پر گری تھی۔ اللہ خیر! لمس ٹھیک ہو تم؟ صدف جو اس کے روم میں دیکھنے آئی تھی وہ کیا کر رہی ہے؟ اسے گرتا دیکھ پریشان ہوتے اس کی طرف تیزی سے بڑھی تھی۔ جی مما، پتہ نہیں کیسے میں ٹراؤزر میں الجھ گئی تھی۔ دل کی دھڑکن معمول پر لاتے کہا۔ وہ جس طرح گری تھی خود بھی ڈر گئی تھی۔ چوٹ تو نہیں لگی؟ فکر مندی سے پوچھا تھا۔ بس یہ شاید
जलन महसूस करते देखा। हाथ में मौजूद इसके दिए कड़ों की वजह से 2-3 खराशें थीं। इसकी दी हुई कोई भी चीज़ वो इसे उतारने ही नहीं देता था। हालाँकि ज्वेलरी से इसे चिढ़ थी, पर इस टाइम इसकी दी हर चीज़ वो ज़ेब-तन किए थी। ध्यान से ना, तुम लापरवाह हो, क्या कर रही थी तुम? सदफ ने इसकी लापरवाही पर डपटा। मम्मा फ़ोन था, मैं कौन-सा जानबूझकर गिरी हूँ, जो अब बजते बंद भी हो गया था। खुद वो अब बेड पर बैठ चुकी थी, तब तक फ़ोन दोबारा रिंग हुआ था। ये दोनों मतवज्जा हुईं, मैं देती हूँ। वो उठते ड्रेसर से इसका फ़ोन पलंग पर दोबारा ब्लिंक होता देख इसके करीब लाई थीं। कहाँ है? इसकी रंधी आवाज़ से वो फौरी इसकी तरफ मतवज्जा हुई थीं, जो फ़ोन दूर फेंकते फौरी बेड से लड़खड़ाते कदमों से उठी थी। लम्स क्या हुआ? वो इसके फ़ोन सुनने के रद्द-ए-अमल से परेशान होते खड़ी हुईं। शाह गोली मम्मा वजदान मुझे जाना है इनके पास। वो रोते टूटे-फूटे लफ्ज़ अदा करते बगैर जूते के ही लापरवाह बिखरे हुलिये में कमरे की हदूद से तेज़ी से बाहर निकली थी। सीढ़ियाँ अबूर करते दोबारा गिरते-गिरते बची थी, यहाँ तक कि अंगूठे का नाखून बुरी तरह सीढ़ी के किनारे से ठोकर लगते टूटा था। एक सिसकारी होठों से बरामद हुई थी। अगले लम्हे वो बेपरवाह सी फिर भागी थी। अभी वो मज़ीद आगे जाती कि सामने से आते वजूद से बुरी तरह टकराई। हटो पीछे, बगैर देखे रोते धक्का दी और आगे बढ़ती कि इसका बाजू गिरफ्त में लेते से रोका। छोड़ो मुझे, वजदान पास वो हज़ियानी अंदाज में खुद को छुड़ाते बोल रही थी। वजदान कहाँ थे तुम? क्या हुआ? क्या हुआ था? मेरे दिल को धड़का लगा दिया इस लड़की की हरकत ने। वजदान तेरे लब दोहराते सदफ के लफ्ज़ों पर बुरी तरह डूबी थी। कहाँ जा रही थी तुम? इस आवाज़ से सरत से आंखें उठाते पहली नज़र हिम्मत करते इस पर डाली। ये तुम्हारी चाबी? फिर इस पर डाली जो इसे चाबी पकड़ा रही थी। वजदान बेयकीनी की कैफियत में इसकी सुबह पहनी हुई शर्ट हाथ में पकड़े देखी और खुद वो नीली टी-शर्ट में इस वक्त सही सलामत इसका खून खुश्क करके मज़े से खड़ा था। इश्ताल दबाते एक कांटदार नज़र मरियम पर डाली और फिर इस पर जो इसकी कैफियत समझने की कोशिश में इसे संभालने के लिए आगे बढ़ा। वो जो बढ़ा था 2 कदम पीछे सरकता अपना पूरा ज़ोर लगाते थप्पड़ इसके चेहरे पर जड़ दिया। "ओ तेरी खैर!" मरियम ने होठों पर हाथ रखते कहा। वजदान बेयकीनी से मुँह पर हाथ रखे खड़ा था, जिसके वो अपने नाज़ुक हाथ से ज़ोरदार थप्पड़ मारने की नाकाम कोशिश कर चुकी थी। मेरी जान ऐसे ही निकाल देते आप, इतना बेहुदा मज़ाक की क्या ज़रूरत थी? चीखते इसकी टी-शर्ट झंझोड़ते इसका चेहरा, कंधे, बाजू छूते वो रोते चली जा रही थी। कंधा छूने से इसे तकलीफ़ महसूस हुई थी, जिसे वो ज़ब्त किए था। मैं मर जाती वजदान, चाहे मर जाती। क्यों कहा था ऐसा? वो ठीक है, क्या हुआ है तुम्हें? मरियम इसके रवैये से हैरान और परेशान थी। शट अप, जस्ट शट अप, चुप रहो। आप जानती भी हैं, ये शख्स मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। अंदाज़ा है आपको, अगर इसे कुछ हो गया तो लम्ज़ मर जाएगी। मर जाऊँगी मैं, फिर सुकून आ जाएगा शायद मुझे। रोते वो अपना आप खो रही थी। ये क्या हरकत थी लम्ज़? इसका रद्द-ए-अमल सदफ को शदीद नागवार गुज़रा था। सदफ की सख्त आवाज़ से वो इनकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। मम्मा फ़ोन पर कहा वजदान को 2 गोलियाँ लगी हैं, वो सीरियस कंडीशन में है। मम्मा मेरी जान निकल जानी थी। मम्मा अंदाज़ा नहीं है इन सबको मेरा सुकून, मेरी खुशी, मेरी सारी दुनिया है ये शख्स। है मर जा दुनिया है ये शख्स है, मर जाना था मैंने, अगर कुछ हो जाता तो फिर सुकून आ जाना था इन्हें भी। वजदान को देखते कहा जो बेचारा इन सब से अनजान था। वो रोते चीखते ज़िंदगी में पहली दफ़ा इसकी अपनी ज़िंदगी में अहमियत जताते इसे हैरान कुन कर चुकी थी। कुछ देर पहले इसे अपने पहले अपने चेहरे पर इसके हाथ से मिला बेहतरीन तोहफ़ा भूलते से रोते देख इसका दिल एकदम इसकी हालत देख गैर हुआ था। इससे पहले कि वो इसे रोक पाता, इस पर आँसू के रवाने में सुर्ख पड़ती आँखों से तीखी नज़र डालते रोते वो वहाँ से तेज़ी से निकलती चली गई थी। क्या कहा था इससे? ये मज़ाक करने वाली बात थी वजदान? इसके जाने के बाद सदफ ने तीखे चतूनों से इस्तफ़ार किया था। मोम मैं नहीं जानता किसकी हरकत है ये, पर देखें मैं आपके सामने ठीक हूँ। बोलते हुए इसके पीछे गया जो धाड़ से दरवाज़ा इसके मुँह पर बंद करते अपने कमरे में बंद हो चुकी थी। मरियम हैरानगी से फैमिली ड्रामा देख रही थी।
डैम दरवाज़ा खोलो। लम्स फ़ोन पर मुसलसल बजती कॉल को और बंद दरवाजे को बेबसी से देखते हुए कह रहा था, नहीं खोलना मुझे, चले जाएं यहाँ से, दूर हो जाएं मुझसे। चीखते दुखते सर को दबाते वो बेड पर ढह सी गई थी। ये मजाक करने वाली बात थी। सदर ने गुस्सा कायम रखे सख्त तरीन अल्फाज कहने से खुद को बाज रखते कहा, आंटी आए, आप बैठे यहाँ। वो कुछ नहीं बोली। बहरहाल इन्हें अपने बेटे के बारे में ये मजाक शदीद नागवार गुजरा था। मम्मा, इस पागल लड़की को प्लीज देख लेना, मुझे अभी जाना है। वह घड़ी पर टाइम देखते बाहर ड्राइव करने का बोलने बोलने को बढ़ा। वो खुद अभी कतई नहीं कर सकता था। गोली चलने के बाद से मरियम की चीख बुलंद हुई थी, लेकिन वो गोली इसके डिपार्टमेंट के बंदे ने चलाई थी, जो इस तरह चली थी कि वह ईदान के कंधे को छूकर गुजरते फाइक के सीने में पेवस्त हुई थी। पिस्टल से निकले गरम की वजह से इसकी जिल्द जख्मी होते खून बहने से सफेद शर्ट पर सुर्ख दाग ज्यादा नुमाया हुए थे। इसकी तो मौके पर डेथ हो गई थी, पर जयान जिंदा था और इसे वो फिलहाल फर्स्ट देते फर्स्ट एड देते गिरफ्तार कर चुके थे। मैं ड्राइव कर लूं? अगर तुम नहीं कर पा रहे तो प्लीज ईगो फिर के लिए उधार रख लो, मरियम ने ऑफर देते कहा। वरदान ने महज सर हिलाए। वैसे भी ड्राइव को आने में टाइम लगता, और मुझे तो आज पता चला, ये तो जीरो से हीरो निकले भाई। इसकी गाड़ी ड्राइव करते इसकी तकलीफ को देखने के बाद भी वो इसकी तारीफ अपने अल्फाज में करना नहीं भूली थी। मुराद की हिम्मत को सलाम, मेरे हत्थे चढ़ती तुम तो। दानस्ताबाद अधूरी छोड़ते वजदान ने सीट की पुश्त से टेक लगाए कंधे से निकलती टीथ से बंद होती आंखों से एक नजर इसको देखते कहा था, तुम लम्स को धोखा देने के बारे में सोच रहे हो? सॉरी, बट मैं अब अवेलेबल नहीं हूँ। हत्थे चढ़ने की बात पर इसे दूबदू जवाब दिया, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए अभी। इसका बोलने से बिल्कुल नागजीर लग रहा था। वो ड्राइव करने की पोजीशन में नहीं था, इसलिए इसकी मदद लेते वो हॉस्पिटल बैंडेज कराने के लिए इसने इसकी हेल्प की ऑफर कबूल की थी। दर्द हो रही है? अगर हो रही है फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती। बंदा इतने ड्रामे ना लगाए, सिर्फ गोली छू कर गुजरी है। मुझे तो लगा था तुम टपक गए हो। आंखों को मोड़ते बकायदा शक्ल बनाते इसे कहा, विल यू प्लीज शट अप मरियम। अब ये लड़की मजीद बोलती इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। मरियम ने इसकी बात पर दांत पीसे, अपना फ़ोन देना, मुझे कॉल करनी है। हॉस्पिटल से निकलते इसने कहा, तुम्हारा कहाँ है? बैंडेज कराने के बाद इसे थोड़ा दर्द से सुकून था। अपनी खून से भरी ऑफ वाइट शर्ट वो ऊपर से उतार चुका था, और नीचे ब्लू टी शर्ट पर दाग इतने नुमाया नहीं थे। वैसे भी जानता था इसके एक खून का कतरा भी लगा देखकर इसकी माँ का क्या हाल होना था। मेरे फ़ोन में क्रेडिट नहीं है, और इतना एहसान तो कर ही सकते हो। आखिर को मैंने भी तुम पर किया है, अभी ड्रॉप भी करना है तुम्हें। इसे अपने एहसान जताए। वजदान ने एक तिखी नजर डालते अपना फोन इसे दिया। पासवर्ड वो पासवर्ड दो, इधर हो, किसी फोल्डर में नहीं पहुंचना, सिर्फ कॉल। गॉट इट। फोन लेते पासवर्ड लगाते इसे वार्न किया। मुराद को कॉल की, पर इसने रिसीव नहीं की थी। सर मैं जाऊं? नहीं, ये ही वेट करो, मैं बस आधे घंटे तक आता हूँ, ड्राइवर को बोलते वो डीएसपी के ऑफिस में दाखिल हुआ था। सलाम का जवाब देते हुए वो जवाब तलबी के लिए नजरें झुकाए इनके सामने बैठ चुका था। यू आर सस्पेंड फॉर 2 मंथ वजदान। इनकी बात सुनते खुद पर कड़ा जब्त किया था। अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ कहोगे? नो सर, सर झुकाए ही कहा, जानते हो आज तुम्हारी हरकत से क्या हो सकता था? अगर वो बैंक मैनेजर कॉल करके इन्फॉर्म ना करता तो इसे एहसास शर्मिंदगी दिलाई थी। होने और हो जाने में फ़र्क है। मेरे पास बैकअप प्लान था, बस थोड़ा मिस क्रिएट हो गया बस थोड़ा मेस क्रिएट हो गया था। और वाइज आई एम प्रोफेशनली एबल टू हैंडल दिस क्रिटिकल सिचुएशन। बहरहाल मैं बहस नहीं करूंगा। जानता हूँ बहुत सौ को आग लगी हुई है, और मेरे खिलाफ भी बहुत से हैं। जानता था इन्हीं में से एक ने इसके घर कॉल करके परेशान किया था। इनके ऑफिस में साथ बैठे एसपी और 2-3 और बंदों पर नजर डालते तंजिया जुमले अदा किए। तुम्हारा बैकअप रिकॉर्ड अच्छा है, इसीलिए सिर्फ 2 मंथ सस्पेंडेड किया है, वरना तुम्हारे डिपार्टमेंट के असूलों के खिलाफ जाने पर तुम्हें फायर भी किया जा सकता था। नाउ लीव। इसके जाने का यकीन करते वो दरवाजा खोल चुकी थी। नाखूनों को खुरचते वो सोचों के भंवर में थी। अगर सच में इसे कुछ हो जाता
تو وہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس چیز کا ادراک اسے ان چند گزشتہ گزرے دردناک لمحوں میں بخوبی ہو چکا تھا۔ آنسو پھر سے بہے تھے۔ میں آئی؟ نوک کرتے پوچھا۔ اس پر ایک تچھی نظر ڈالتے ناگواری سے چہرہ مڑا۔ وہ ٹھیک ہے، تم خواہ مخواہ خود کو ہلکان کر رہی ہو، مریم نے بات کی تمہید باندھتے کہا۔ جائیں آپ یہاں سے، مجھے بات نہیں کرنی ہے۔ اس کے لفظوں کی چبھن اسے اچھی نہیں لگی تھی۔ اتنا بھی کیا ریئیکٹ کرنا، مریم کو غصہ آیا تھا اب۔ کتنی محبت کرتی ہے اسے۔ بات بدلتے وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کی پرسنل زندگی میں انٹرفیئر کرنا اسے مزہ دیتا تھا۔ لمز نے اس کی بات پر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ کیا جاننا چاہ رہی تھی؟ اپنے احساسات تو کبھی حصے نے اس شخص پر ظاہر نہیں ہونے دیے تھے، تو پھر اسے کیوں بتاتی؟ سوچو اگر کبھی اس نے دوسری شادی کی تو کیا کرو گی تم؟ جی، آج کے لیے اتنا ہی تو ختم نہیں ہو سکی۔ انشاءاللہ کل میں اس سٹوری کو بالکل ڈن کر دوں گی۔ کل لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، تو کل تک کے لیے میں اجازت چاہوں گی۔ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں، اور اگر آپ کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے پلیز اس ناول کا نام اور رائٹر کا نام مینشن کریں کمنٹ باکس میں۔ میں وہ ناول یہاں پہ ریڈ ضرور کرنے کی کوشش کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔